Boleh faham? Sir. Yes. இல்ல கீழே இருங்க நோட் செஞ்சு பார்க்குறேன். இங்கே 20 sen. 20 tambah பண்ணுமா? ஆமா, warga campur dengan teks. இங்கே 20 சத்துரிங் 20 sen. ஆமா. வரேன். சார் எவ்வளவு பிஸின்னு இதுல பார்த்தது சார். யாரு? நானா? டெலிகிராம் பாருங்க 790 மெசேஜ் பெண்டிங்ல இருக்கு. பார்த்துட்டியா? வரேன். ஓகே. ஓகே. ஓகே, அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம்னாக்கா இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு தானே? ஓகே, இங்க வருவோம். இப்ப இது நான் 1 2 3 4 5 6 ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். நீங்க செஞ்சிருங்க. மறக்காம தயவு செஞ்சு இது 1 2 3 4 5 6 செய்யுங்க. பேப்பர் 2ல வரலன்னா கூட கண்டிப்பா பேப்பர் 1ல இத பத்தி வரும், ஃபக்தா பத்தி வரும். So kamu kena faham polisi kerajaan. Okay, uraikan cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan ada. Siapa yang bertanggungjawab? Cukai pendapatan யாரு, cukai pintu யாரு, cukai jalan யாரு, cukai jualan யாரு, யார் வந்து pihak bertanggungjawab. இதெல்லாம் வந்து you should have. நீங்க படிச்சிருக்கணும், உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். நான் ரொம்ப போனா சொல்லிட்டேன், but make sure you put in your mind lah. என்னன்னா kesan, kalau kamu tak bayar cukai jalan, apa akibatnya? Kalau kamu tidak membayar cukai pendapatan, apa akibatnya? Kalau kamu menipu, apa akibatnya? Menipu ரெண்டு cara இருக்கு. ஒன்னு வந்து அறவே கணக்கு காமிக்கல, ஒன்னு தப்பான கணக்கு காமிக்கிறது. சோ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன pengelakan cukai, kesan என்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே ரைட். நம்பர் 7, சொல் நம்பர் 7. தெரியுதா படிக்க எழுதுறது? கஷ்டமா இருக்கா படிக்கிறது? சின்னதா ரொம்ப இல்ல ஓகே தான். ஓகே தானே? அப்படி இங்க வந்து காப்பி பண்ணி எழுத தேவையில்லை, அப்படியே போட்டுறோம் டக்குன்னு. அதுதான் ஓகே. Azman memiliki sebidang tanah berukuran 6.7 darab dengan 22.9 meter untuk membina rumah kediaman. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di itu ialah 40 sen semeter persegi. Hitungkan jumlah. Okey, so apa modal வந்து luas tanah 6.7 darab dengan 22.9. Apa motto luas வந்து 53 153 43. Apa cukai வந்து 153 43 darab dengan 40 sen. Darab dengan 40 sen. Apa orang cukai motto betulnya RM 41 ringgit 40 sen. Correct. RM 61 ringgit 37 sen lah. So இதான் ஏழாவதோட விட cukai tanah. Okeyங்களா? அந்த 40 cents வந்து diberikan oleh majlis perbandaran ataupun pejabat tanah. இது ரெண்டுமே mempengaruhi lah. இன்னைக்கு வந்து சிகாமாட்ல வந்து cukai tanah குறைவா இருக்கும், கிலுவங்ல கூட இருக்குன்னா ஏன் காரணம்னா because of majlis. இது மஜ்லிஸ் பெர்பண்டாரான், அது வந்து Dewan Bandaraya Umairiyah. மீ சொல்றேன், அது மாறுறப்ப நீலை தானா juga akan naik. Yes சார். the 40 cent வந்து காடாரா சார்? அதோட என்ன சார்? ஆமா, காடார். அந்த கேள்வியில கொடுத்தாங்க பாருங்க. ஓகே சார். தெரியுதா உங்களுக்கு? கேள்வியில இந்த இடத்துல பாருங்க, காடார் வந்து 40 cents கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. தெரியுது சார். முத படிச்சப்போ வந்து காடார் வந்து 15 cents கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமா தானே? முதல்ல நம்ம சேரப்ப ஒரு கீழே பத்தினாக்கா காடார் வந்து 15 sen. Iங்க சேரப்ப so dia akan mengikut kawasan dia, akan mengikut kawasan masing-masing lah. Dia punya tax dia, rate dia. Cukai pintu அப்படிதான், cukai tanah அப்படிதான். Cukai pintu pun dia akan mengikut kawasan dia dan majlis daerah tersebut akan tentukan. Pejabat tanah akan tentukan dia punya kadar dia. Dia tak sama. Segamatlah வந்து 1400 square feet gula cukai tanah wa, Kuala Lumpurlah 1400 cukai tanah ko different. Okeyங்களா? Because of the kawasan lah. Okay, number 8. Gaji bulanan Jordan ialah 6,500. Pada tahun 2020, dia telah mendapat bonus bonus sebulan dan allowance berjumlah 9,600.
yang dikecualikan cukai. Dia juga menerima kepada organisasi diluluskan oleh kerajaan berjumlah 1,000. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang dibenarkan ialah 10,400. Hitungkan pendapatan bercukai dan kira-kira apa? Sedia apa? 6,500 darab dengan 12 dulu. 6,200 darab dengan 12 ini வந்து 78,000. இது வந்து ஜும்லா pendapatan dia lah. அப்ப இதுல வந்து 78,000 இருந்து தோலா போனஸும் அலவன்ஸும் போனா சொல்லியிருந்தால எல்லா அலவன்ஸும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. certain allowance வந்து இன்கம் டேக்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். மீன்ஸ் தப்பையா டிபையாலாம் தோலா பண்ணா 68,400. அப்புறம் pengecualian cukai 1,000 ஒரு என்ஜிஓக்கு telah mendaftar போட்டுருக்கு பாருங்க. ஓகே, அப்புறம் pelepasan cukai 10,400. So மொத்தம் பாக்கி இருக்குது 57,000 தான் இருக்கு. அப்ப 57,000 merupakan pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai dia 57,000. புரிஞ்சா? நீ மிஸ் பண்ணிட்டனா? அவ்வளவுதான். Sir, 10,400 எங்க சார் கிடைச்சது? இதோ இங்க இருக்கு பாருங்க. pelepasan yang diberikan. Oh, okay. Ada 6,500 times with 12. Okay, tolak 9,600, tolak 1,000, tolak 10,400. 57,000. Correct lah. சார் சார் சொல்லுங்க. டோப்ளஸ் இது பண்ணீங்களா சார்? அது என்ன இயர் கணக்கு என்ன சார்? மந்த் ஒரு மந்த் ஒரு தடவை மந்த் கணக்கு பண்றாங்கன்னா அப்போ வந்து 12 months கணக்கு. புரியுதுங்களா? சார் அவனுக்கு அந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா செக் நம்ம கணக்கு பண்ணோம். காஜி புல்லான்னு போட்டா அப்ப செக் 12 கேலி பண்ணுமா, தாரா பண்ணுமா? துபுலான் போட்டானுங்க காஜியை வந்து அது தாரா பண்ணும் பண்டால. ஆமா ஆமா ஆமா. Yes, correct. 6,500 darab dengan 12. Correct. Purincha, anyone? Any questions? இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. என்ன மிஸ்டேக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். திருப்பி வந்து டெர்ம இல்ல, நான் ஒரு சின்னதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரா, உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு? தெரியலையே சார், நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். கணக்கு செஞ்சிட்டீங்களா நீங்க? கணக்கு செய்யறது கணக்கணும். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜும்லா பண்டாபாத்தான் வந்து அவருக்கு எத்தனை பண்டாபாத்தான் இருக்கு மொத்தாங்க? காஜி ஒண்ணு இருக்கா? இங்க பாருங்க, dia telah menerima sebulan bonus. Bonus sebulan. அப்ப அதுவும் சேர்க்கணும். இப்ப 57,000 இருந்து அதான் மேல சேர்த்துறீங்க போல. ஓ, தம்பா பண்ணுமா? போனஸ் மசோல் தானே கன்சிடர் சம்பளம் தானே. போனஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ pendapatan bercukai வந்து அவரோட 57,000 tambah lagi 6,500. 63,500. மீன்ஸ் நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். கொண்டாருங்க. அழிச்சிட்டு எல்லாத்தையானே. வெரி குட்ல. ஓகே, திருப்பி வருவோம். 65,000 darab dengan 12. ஓகே, 78,000. ஓகேங்களா? இப்ப இதோட போனஸ் வேற ஒரு மாசம் போனஸ் இருக்கு, மசூல் பண்ணிருக்கு. இப்ப போனஸ் மசூல் பண்ணிருக்கு. tambah 6,500 sebulan bonus. 4,500. ஹலோ, வணக்கம். சவுண்ட் வரங்களா? சவுண்ட் சேர்த்தீங்க.
சார் மியூட்ல இருக்கு சார். தெரியா போன் வந்துச்சியா, போன் பேசிட்டு இருந்தேன், அதனால தான் மியூட் பண்ணியிருந்தேன். அதான் முதல்ல சொல்லிட்டு நான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓ பார்த்தேன், அதான் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. சரியா திறக்க மாட்டேங்கிறோம். நீங்க முதல்ல டீச் பண்ணிட்டு திருப்பி எழுதி இருந்தல 65,000 வந்து மந்த்லி காஜி. அப்ப டாராப்டுங்க டோப்ளாஸ், அப்புறம் போனஸ் 1 மாச காசு. சொல்லுங்க. இது வந்து ஒன்னொன்னா செஞ்சு காட்டணுமா இல்ல ஃபுல்லா செஞ்சு காட்டலாமா? அப்படியே ஒரு டேயா போட்டு இல்ல ஒன்னொன்னா காட்டணுமா? அப்படியே நீ இந்த மாதிரி எழுதினாதான் நீ செஞ்சு ரைட்டா தப்பா தெரியும். நீ நேரம் விட போட்டுனா உங்களுக்கு ஜலம் கஜ மாதிரி கிடைக்காதுல்ல. வந்து இப்படி செய்ய முடியாது. என்ன ரிபு டிமரத்து டாராப்டுங்க டோப்ளாஸ். அப்புறம் ஆக்சுவலி நீ இப்ப இந்த மாதிரி எழுதல, நீ டைரக்டா எழுத போறனா இப்படி கூட எழுதலாம். தோலா சிம்னா ரிபு 600, தோலா 1,000. இது மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு டீடைலா தெரியணும்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இப்படி எழுதிருக்கேன், இப்படி எழுதலாம். ஓகே ஓகே. இப்படி கூட நீ எழுதலாம், பிரச்சனை இல்லை, தப்பு இல்ல. பட் ஆனா நான் செஞ்சது வந்து உங்களுக்கு டீடைலா புரியும் சொல்லிட்டு தான் ஒன்னொன்னா செஞ்சுட்டு இருக்கேன்ல. ஓகே சார். புரிஞ்சுங்களா? எனிவன் ஹேவ் क्वेश्चंस ஹியர்? ஏன்னா இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணது பாருங்க, காஜி 7 bulan போட்டிருக்கான், போனஸ் 7 bulan, 13 month போனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்க, sebulan gaji, mendapat bonus sebulan gaji. Apa 13 months, not 12 months. இந்த allowance berjumlah வந்து tidak dikecualikan. நானே சொல்றேன் பாருங்க, dikecualikan சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம விலைக்கு தானே ஆகணும். யாராச்சும் கேள்வி இருக்கா? புரியாம இருக்கா இந்த இடத்துல? இல்ல சார், ஓகே புரியுது. 8வது இப்போ 9 பார்த்துட்டு இருக்கேன். Oke, 9. Oke. Encik Osman mempunyai pendapatan bercukai, ya, Pak Idala minus பண்ணியாச்சு. Pendapatan bercukai 35,800. Pada tahun 2020 dia telah membayar zakat 700. Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar. Apa? Zakat 700 இருக்குல்ல. So rujuk pada jadual. சார் 30,000க்கு 600 வெள்ளி சார். ஆமா, 30,000க்கு 30 35,000க்கா? 35,000க்குல 35,000க்கு வந்து 600 வெள்ளி. அப்புறம் பேலன்ஸ் 800 இருக்கு. இப்ப 800க்கு வந்து டாராப்டுங்க 8%. 64 சார். ஓகே, அப்ப 64 ringgit. அப்ப 664 ringgit வந்து அவர் வந்து கட்டணும் பை ரைட்ல. பட் ஆனா வந்து அவர் அவ்வளவு கட்ட தேவையில்லை, ஏன்னா ஜகாத் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு? 700 கொடுத்துருக்காரு. அப்ப 664 மைனஸ் 700 கொடுத்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து மைனஸ்ல வரும், ரைட்டா? minus 36. Apa tak payah bayar lah, maka dia tak perlu bayar apa-apa cukai pendapatan lah, sebab dia telah melebihi zakat. புரிஞ்சா? jawapan dia ஜெட்வல் கொடுத்துட்டு அது எல்லாம் நம்ம அதுவே ஃபாலோ பண்ணோம். ஆமா, cukai pendapatan kan jadual தான் இப்போக்கி. ஓகேங்களா? 9வது. ஓகே, 10வது கேள்வி. Jun Kiat hendak membeli sebuah kereta baru dengan digunakan Semenanjung Malaysia. Dia memperuntukkan 280 untuk membayar cukai jalanan bagi kereta barunya. Berapakah kapasiti enjin maksima kereta baru Jun Kiat? Apa? Rujuk jadual lah. Ada 280 தான் இருக்கு. 280க்கு வந்து அப்ப எத்தனை சிசி போலாம்? 280. 280க்கு வந்து you can go to up to 1,800. அவ்வளவுதான். 1800 சிசி தான் போக முடியும், அதுக்கு மேல போக முடியாது, ஏன்னா அவர் பட்ஜெட் அவ்வளவுதான். அப்ப 1800 சிசி, ஏன்னா அவர் பட்ஜெட் கொடுத்துட்டாரு. அவர் பட்ஜெட் வந்து ரோட்டெக்ஸ்க்கு அவர் எடுக்க முடிஞ்ச காசு வந்து 2,280 ringgit. ஓகேவா? புரிஞ்சா? சோ வந்து அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு காசு வருதுன்னு பார்க்கணும் இப்ப. ஓகேங்களா? சோ 1,200 sebulan. அப்ப 1,200 darab dengan 12. Apa? 24,400. Kata? Sorry. Ingat berapa number? 14,400. ஓகேங்களா? அப்ப அவர் வந்து 14,400 அவர் வந்து எவ்வளவு கட்டியிருக்காரு இப்ப? டாராப் dengan ஒரு பிராத்தோஸ் இருக்கு மேல, விட வந்து 800 கட்டிட்டாரு காசு. இப்ப அந்த பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், காடார் சுக்காய். சோ அப்ப இந்த காடார் சுக்காய் வந்து கன்சிடர் வந்து கத்துக்கணும் சரிங்களா?
So kadar cukai sama dengan 648 darab dengan 100 bahagi dengan so 648 darab 100 dapat jawapan bahagi dengan 14,000. So jawapan dia ialah 4.5%. புரிஞ்சா? ஏன்னா முதல்ல வந்து கடைச்சுக்கோ அவன் கொடுத்துட்டான். இப்ப நம்ம கடைச்சுக்கோ நம்ம தேடணும். ஆனா விலை கொடுத்துட்டான், இவ்வளவுதான் விலை அப்படின்னு. சோ 100 வந்து இங்க பஹாகி இங்க வந்துச்சுன்னா டாராப். இது டாராப் அங்க போச்சுன்னா பஹாகி. அப்ப திரிபாலி பண்ணி நம்ம செய்ய வேண்டியதுதான். boleh? Terpaham? அவ்வளவுதான் 4.5%. அவ்வளவுதான் 4.5% தான். யாருமா கேட்டீங்க போல? என்ன யார் சொல்லுங்க? முடிஞ்சு பாண்டு செய்யுங்க. பாண்டு முதல் இது வந்து 33 காசு சார். 33 காசா? Selvi membeli sebungkus nasi lemak de gerai dengan harga RM5.50 tanpa cukai perkhidmatan. Kemudian membeli secawan kopi dan kopi dengan harga RM14.80. Termasuk cukai perkhidmatan. Selvi membeli sebungkus nasi lemak di sebuah gerai dengan harga RM5.50 tanpa cukai perkhidmatan. Dia kemudian membeli secawan kopi dari kedai kopi dengan harga RM14.80 termasuk cukai perkhidmatan 6%. Jelaskan sebab cukai jualan dan cukai perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Ya, cukai வந்து yang gerai kutip பண்ணல. ஓ அதான் கேக்குறாங்களா? இந்த ரோட் சைடு கடையில வந்து cukai வந்து kutip பண்ணல. நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் வந்து சுக்காய் வந்து குத்தே பண்ணல கிராயில ரோட் சைட் கடையில, ஏன் கோபி கடையில வந்து சுக்காய் எடுத்தாங்க கிராயில சுக்காய் எடுக்கல? வரட்டீங்களா சார்? காஃபி கடை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க சார், அதனாலயா இருக்கும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணது ஒரு காரணம். another மெயின் ரீசன் வந்து அவங்களோட லிமிட்டேஷன். நான் சொல்லியிருந்தால 1.5 மில்லியனுக்கு மேல அவங்க டர்ன் ஓவர் பண்ணாதான் சுக்காய் எடுப்பாங்க. 1.5 மில்லியனுக்கு டர்ன் ஓவர் குறைவா இருந்துச்சுன்னா சுக்காய் எடுக்க மாட்டாங்க. புரிஞ்சுங்களா இல்லையா? கொண்டாருங்க, நான் நோட்ஸ் காமிங்க உங்ககிட்ட. சுக்காய் ஜாலான், சுக்காய் pintu, cukai jalan. Cukai jalan dan perkhidmatan lah. It's here. Setawal pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman bernilai bercukai disediakan melebihi ambang 1500000 tahun. Perlu didaftar akta. So இதுக்கு குறைவா இருந்துச்சுன்னா அவங்க சுக்காய் கலெக்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது, அவங்க டிக்ளேர் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இதுக்கு கூட இருந்துச்சுன்னா எடுத்தாகணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேஎஃப்சி, மெக்டி, கோபிடிஎம், ஓல்ட் டவுன் கேஃபே இதெல்லாம் வந்து மேமாங்க வந்து ஹையரா காசு எடுக்கிறவங்க. அப்ப அவங்க வந்து டஃப்தர் பண்ணணும்ல. இந்த ரோட் சைடு கடையில இவ்வளவு அமௌண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க வந்து தப்பைய டஃப்தர். அப்ப அதுக்குதான் அவங்கள்ட்ட டேக்ஸ் கிடையாது. பாப்தா ஓகே சார். சோ அதான் ஒண்ணா காரணல. அப்ப harga asal பாத்தீங்கன்னாக்கா 14.80 datang daripada 100% tambah 6% cukai. 106%. அப்ப நம்ம harga asal கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா 14.80 darab dengan 106/100. ஏன்னா அவன் சுக்காய் கொடுத்துட்டனால. சார் இங்க 100 எப்படி சார் வந்தது? ஒரிஜினல் பிரைஸ்மா இங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆச்சு. ஒரிஜினல் பிரைஸ் வந்து 100 தானே? இல்லம்மா இல்லையா, இப்ப ஒரு ஜாமா இருக்கு. இப்ப லட்சம் ஒரு இந்த கோப்பி இருக்குல்ல, இப்ப இந்த கோப்பியோட விலை வந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது. பிளஸ் 6%. ஆமா தானே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோப்பியோட விலை வந்து 13 வச்சுக்கோமே.
ஓகே 15 வச்சு அங்கே போட்டுருக்கேன் 14 80 காசு. ஓகே 13 வச்சுக்குவோம். ஓகே 13 வெள்ளி வச்சுக்கோமே. இப்போ சுக்கா எவ்வளவு வரும்? 13 வெள்ளி டாராப்டுங்க 6% over 100 சம்மடுங்க வரும் இப்ப. ரைட்டா? அப்ப இப்ப 13 வெள்ளி டாராப் 6 over 100 பண்ணாக்கா என்னோட சுக்காய் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா லபிக்குறான் 78 காசு. அப்ப ரெண்டுத்தையும் பிளாஸ் பண்ணா டேக்கஞ்சேரி 13 சாம்போ 0.78 become 13 ringgit 78. ஆமா தானே? இதான சுக்கா கணக்கு பண்றது பி புரிஞ்சது வரலாம் சொல்லுங்க. ஓகே இப்ப இது ஒரிஜினல் பிரைஸ், இது டேக்ஸ். டேக்ஸ் வந்து நம் பிராத்தோஸ் ஒரிஜினல் பிரைஸ்ல இருந்து டேக்ஸ் வந்துச்சு. இப்ப அப்ப ஒரிஜினல் பிரைஸ் கீழே போட்டிருக்கோம். எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க? 100. அப்ப மொத்தம் வந்து 106%. புரியுதா சார்? அந்த கேள்வி 2 விதத்தை செய்யலாம் போல. 2 விதத்துல இப்படி செய்வ நீ? ரெண்டுக்குமே ஒரே விட தான் கிடைக்குது. ஒண்ணு வந்து நான் இப்படி செஞ்சு பார்த்தேன். எல்லாரும் செஞ்சு முடிக்கவே இல்லை. நானு விட 13 ringgit 96 வருது. என்ன விட என்ன வந்துச்சு? கரெக்டா? அப்ப சொன்ன மாதிரி நீங்க இப்ப முதல்ல என்ன சொன்னப்ப நானு 14 ringgit 80% தானே? 80% டாராப் 106 இல்ல கீழே வரும் 100 over 106. So 14 ringgit 80% டாராப் dengan 100 over 106. So விட வந்து 13 ringgit 96. புரிஞ்சுங்களா? புரியலையா? ஏன்னா நான் இதுல இருந்து 6 மைனஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது தம்பா பண்ண பிறகு நான் 6% எடுத்தனாக்கா அது பிழையாயிரும். அபுலி இப்படிதான் செஞ்சோம். இது சப்போஸ் வந்து ஒரிஜினல் ஜனகதி வந்து இப்படி வரும் பஹாகி dengan 106 over 100. அப்ப இது திருபாலி பண்றப்ப டாராப் dengan 100 over 106. ஏன் 106னா இதனாலதான் ஒரிஜினல் பிரைஸ் பிளஸ் வித் தி டேக்ஸ். ஒரிஜினல் பிரைஸ் பிளஸ் வித் டேக்ஸ் become 106%. சோ ஒரிஜினலா 100 வெள்ளி இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னைக்கு 106 வெள்ளி ஆகுது. ஏன்னா 100 வெள்ளி வந்து அந்த ப்ராடக்டோட விலை, 6 வெள்ளி வந்து டேக்ஸ் சுக்காய். அதுதான் 106 வெள்ளி. சோ 100 வெள்ளி ஜாமாக்கு 106 வெள்ளி ஆகிறப்ப இதுதான் காரணம். 106%. புரியுதுங்களா? Bulifam, confusing? Keliru? சார் நான் இப்போ வந்து 14 வெள்ளி 80 காசுல 6% பண்ணிட்டு அதே சார் 14 வெள்ளி 80 காசு திரும்ப மைனஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து 6% முதல் எடுத்தது வந்து இப்ப நான் இந்த சின்ன மனம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது. 100 வெள்ளி வச்சுக்கோமே. 1000 வெள்ளியில வந்து 6% கணக்கு பண்ணா எவ்வளவு வருது? 1060 வெள்ளி வரும். ரைட்டா? இப்ப விலை வந்து 1060 வெள்ளி ஆச்சு. கரெக்ட் தானே? இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னாக்கா இந்த 1060 வெள்ளியில நம்ம 6% கண்டுபிடிச்சு தோலா பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. ஆமாவா? ஆமா சார். இப்ப கண்டுபிடிச்சீங்கன்னாக்கா இந்த 1060 வெள்ளி நம்ம டாரா பண்றப்ப எனக்கு 63 வெள்ளி 60 காசு ஆயிருச்சு. சப்போஸ் 60 வெள்ளி வர வேண்டிய இடத்துல 63 60 காசு ஆகுது. பாத்தீங்களா? 3 வருது, எக்ஸ்ட்ரா வருது. ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏன்னா ஒரிஜினல் வந்து 1000 வெள்ளி தான் இருந்துச்சு. இங்க பாருங்க 1060 வெள்ளி. இந்த 60 வெள்ளிக்கும் நீங்க 6% கணக்கு பண்றீங்க ஒன்னும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. ஏன்னா அந்த 6% வந்து ஒரிஜினல் பிரைஸ் வந்துச்சே தவிர இதுல இருந்து 1060 வெள்ளில இருந்து வரல. அதனால நம்ம 1060 வெள்ளில இருந்து 6% எடுக்க முடியாது. இது நம்ம செய்யணும்னாக்கா 1060 வெள்ளி வரப்ப டாராப் dengan 100 per 106 செஞ்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 1060 வெள்ளி டாராப் dengan 100 per 106 தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா திருப்பி 1000 வெள்ளி வரும். இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் பிரைஸ், டேக்ஸ் இல்லாத பிரைஸ். Can you see the difference? தெரியுது சார்.
அப்ப நீங்க வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. ஓகே சார் தெரியுது. புரிஞ்சுதானே? புரியுது சார். ஓகே, சுக்காய் ஆசார் கேட்டா நீங்க தான் செய்யணும், ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. இந்த ஆறு ஏன் வந்துச்சுன்னா அவன் இங்க எனக்கு 6 கொடுத்தனால, இங்க வேற அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அது வேற அமௌண்ட் இதுல சேர்க்கணும் நீங்க ஆக்சுவலி. சோ ஈக்குவல் சொல்லுங்க. சுக்காய் ஆசால் நீங்க கேள்வி கேட்டா ஆமா, அவன் வந்து அந்த சுக்காய்ன்றது டிபெண்ட்ஸ் அந்த கொஸ்டின் தெரியுமா. சுக்காய் வந்து 6% இருக்கலாம், 5% இருக்கலாம், 4% இருக்கலாம். 100% வந்து ஒரிஜினல் பிரைஸ். அதோட சுக்காய் ஆட் பண்றப்ப 100 பிளஸ் அடிஷனல் அமௌண்ட்ல அப்படிதான் போனோம் ஆக்சுவலி. ஓகே, soalan 13. Encik Suhaimi mendapat gaji tahunan sebanyak 85,700. Gaji tahunan bukan pendapatan bergaji Isterinya tidak mempunyai pendapatan. Berikutan ialah belanja yang dihendak dituntut oleh Encik Suhaimi. So 85,700 tolak 9,000 tolak 7,000 தான். tapi 100 ஏன்னா லிமிட் வந்து 7,000 தான் இருக்கு. Gaya hidup 2,000. Apuறம் pelepasan untuk isteri atau tiada pendapatan. Okey, apa ada 4,000 lah. Apuறம் perbelanjaan rawatan perubatan untuk ibu bapa 1,500. Okey, hitungkan jumlah cukai pendapatan Encik Suhaimi dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama. Okey, ada personal lah. Okey, done. So apa? 85,700 minus 900, 9,000 minus 7,000 minus 2,000 minus 4,000 minus 1,500. Apa jawapan dia ialah 62,200. Kata kata saja நான் mistake பண்ணிட்டேனா. 85,700. Okay, 9,000, 7,000, 2,000. betul சார். betul. ஆனா சார் அது ஓகே கரெக்ட் தான். சொல்லுங்க. லிமிட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்களோ அதே அளவு இருந்தா அதே லிமிட் போட்டுடலாம். அதை விட குறைவா இருக்கும் பட்சத்துல குறைய போட்டுடலாம். அதிகமா இருந்தா லிமிட்டோட காசை போடணும். அவ்வளவுதானே சார்? அவங்களுக்கு லிமிட் கிளைம் பண்றதுக்கு 7,000 நம்ம 7,000 தான் போட முடியும். அதுக்கு மேல போட முடியாது. சார் சொல்லுங்க. சார் சாரி சார், நான் கொஞ்ச நேரம் விளையாயிட்டேன். எனக்கு திரும்பி 13 சொல்லி தர முடியுமா சார்? 13 செஞ்சுட்டு இருக்கோம். செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா சார்? 13 இல்ல திரும்பி சொல்லித்தாங்க சார். ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. 13 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப 13வது கேள்வி வந்து இப்ப சுக்காய் வந்து 85,000 வந்து சம்பளம் எடுக்கல இருப்ப, ரைட்டா? இப்ப இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் பாரு. ஓகே, அப்ப 85,700ல இருந்து மைனஸ் 9,000 இண்டிவிடு. ஓகேங்களா? இண்டிவிடு ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. இப்ப லெட்ஸ் சே வந்து இவங்க சொல்றாங்க பெர்சாம சொல்றாங்க, ரைட்டா? அப்ப பெர்சாமன்றனால வந்து 2 பேர் சார், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அப்ப 2 பேருக்கு 9,000 18,000னா அது ராங். தபுலே. ஏன்னா அவங்க ஏர்லியாவே சொல்லிட்டாங்க bersamaவா இருந்தாலும் dia hanya boleh claim untuk satu orang sahaja. இங்க இருக்கு பாருங்க. Walaupun taksirannya dibuat bersama, hak tuntutan pelepasan tetap dikira sekali sahaja. அது வந்து ஒரு ஆள் தான் கணக்கு பண்ணோம். எஸ், ஒரு ஆள் தான் கணக்கு பண்ணோம். 2 பேர் கணக்கு பண்ண முடியாது. 9,000 2 பேருக்கு போட முடியாது. ஒன்லி 1% தான் bersama. சரிங்களா? ஓகே, அப்ப 9,000 வந்து இண்டிவிடு ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தான், வைஃப் கணக்கு பண்ண முடியாது. memang walaupun dia bersama tak boleh lah. Tolak 7,760 அவர் இபிஎஃப் கட்டியிருக்காரு. ஆனா லிமிட் 7,000. அப்ப நம்ம 7,000 தான் போட முடியும். அதோட குறைவா போட முடியாது, அதோட கூட போட முடியாது. gaya hidup 2,500, செலவு பண்ணது 2,000 தான். அப்ப tolak 2,000 lah. ஓகேங்களா? அப்புறம் சுவாமி இஸ்திரி, pelepasan suami istri yang tidak berpendapatan. இங்க போட்டாங்களே இஸ்திரிnya tidak berpendapatanன்றனால அப்ப 4,000 lah. சரியா? perbelanjaan rawatan, perbelanjaan ibu bapa 5,000 hard இருக்கு. ஆனா பாய்ச்சது 1,500 தான். ஓகேங்களா? சோ tolak lah. So 85,700 minus 9,000 minus 7,000 minus 2,000
minus 4,000 minus 1,500. So apa motong? 62,200 jawapan dia. புரிஞ்சுங்களா? ஆனா புக் டெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ராங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனா இதான் ஆன்சர்ல ஐ டென்ட் see any mistakesங்கிறது தெரியல. அங்க குறை கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் குறை கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. ஏன்னா ஹிஸ்டரி சுவாமி ஹிஸ்டரி அத்தாவை தான் போட்டிருக்காங்க. டான் போடல. அப்போ பரிபு தான் மைனஸ்ல. So answer 62,200. 62,200. Itu kan jumlah cukai pendapatan Cik Suhaimi dengan menggunakan cara taksiran bersama. Yes. No other choice. Baik, patutlah கொஞ்ச நேரம். Jumlah pendapatan berkecual derma, pelepasan individu, gaya hidup, unsur haya, unsur perubatan, pendapatan bercukai, cukai dasar, cukai baki, rebate, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. Yeah. Okay, புரிஞ்சா? ஓகே சார். ஓகே, ஐயா நீங்க புரிஞ்சா உங்களுக்கு? இப்போ லேட்டா வந்து சொன்னீங்க, புரிஞ்சீங்க, இப்போ வந்து விளையாட்டு சொன்னீங்களே. புரிஞ்சு சார். ஓகே ரைட். soalan 14 Heng Huat அவ்வளவுதான் கேள்வி. அவ்வளவுதான். cukai taksiran bersama கேக்குறான். அவன் pendapatan தான் கேக்குறான். hintungkan cukai pendapatan. ஓகே, hintungkan cukai pendapatan கணக்கு பண்ணல அப்ப. சோ கீரைல hintungkan cukai pendapatan bagi cukai pendapatan கணக்கு பண்ணல. எவ்வளவு வருது? 42,000 அவ்வளவுதான். 42,200 நம்ம சொன்ன கொடுத்தோம்ல, அந்த கணக்கு பண்ணுங்களா? சோ அப்ப 42,000 வரப்ப வந்து அது எந்த ரேஞ்சில் வருது? இப்ப 42,000 வந்து கன்சிடர் வந்து ரெண்டாவது ரேஞ்சில் வருது, இந்த ரேஞ்சில் வருது. அப்ப 50,000 வந்து 1,800. பாக்கி அங்க இன்னும் 12,200 இருக்கு. darab dengan 14%. Apa 12,200 darab dengan 14%. Apa jawapan dia? 1,708 ringgit. Kan? Apa tambah dengan 1,800? 3,508 ringgit. Apa jawapan dia? Dia bayar teks yang dikena bayar 3,508 ringgit ialah jumlah teks yang dia bayar. அதான் ஆன்சர்ல. நான் கணக்கு பண்ணேன்னா மொத்தம் கொடுத்து சொல்லல. பட் நாம என்ன இவன் சுக்காய் கேட்கிறப்ப கித்துக்கிற சுக்காயில. ஓகேவா? அடுத்த soalan. Oke sir. Soalan 14 Heng Huat ialah seorang pekerja kilang, gaji tahunan ialah 45,000 setahun. Seperti tahun-tahun lepas, dia memberikan derma terjumlah 500 kepada pusat kebajikan kesihatan yang diluluskan. Itu important word, diluluskan. Diberi bahawa jumlah pendapatan pelepasan dituntut ialah 12,530 ringgit. So, 45,000 lendek, tolak 500, tolak 12,530. 45,000 lendek, tolak 500, tolak 12,530. Apa ada motong pendapatan bercukai 31,970. 31,970. Okeylah. Hitungkan pendapatan bercukai. So 31,970. Jelaskan sama ada dia kuat layak menerima ribat, layak kan? Sebab dia gaji dia kurang, means pendapatan bercukai kurang daripada 35,000, maka dia layak mendapat rebate 400 lah. Right. Hitungkan cukai pendapatan perlu dibayar, kanaku பண்ணீங்களா? So கணக்கு பண்ணீங்கன்னா roughly உங்களுக்கு வந்து 109. உங்களுக்கு வந்து lebih kurang வந்து 509.10 sen வந்திருக்கும். tolak 400 lah. அப்ப jawapan dia 109.10 sen. இதான் அவர் கட்ட வேண்டியது. So cukai yang dia harus bayar ialah 109 ringgit 10 sen.